press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, welcome back to the EVS class. Today I am going to teach you a lesson number 13, that is facilities for our use. Facilities for our use. ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು we can study through this lesson. What's the lesson? Facilities for our use. So you have to open the page number 106. Open the page number 106. Take a pencil, dear children. So in this page number 106, facilities for our use. Lesson number 13. Okay. Take a pencil and eraser. After studying this lesson, we come to know. So after studying this lesson, we come to know about that. Identify the need of public facilities and how to protect them. So we can able to identify the public facilities and how to protect those public facilities. We come to know all these things while we complete this lesson, dear children. What's the lesson name? Facilities for our use. So look at the textbook, dear children. On one sunny day, the children were supposed to visit various places in their locality. All the children were happy. All of them came to the school very early. The bus arrived at the exact time. They went in a queue and sat in the bus. The bus started. First it stopped at the library. So here on a sunny day, so one day what did happen, children were children like you people. So you are a 3rd standard students now, right? So here also children want to visit the local places, surrounding places. Here they were supposed to visit various places in their locality. In their locality means in their area, in their town. Understanding? So ಅವರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸಸನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು, ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ visit to various places in their locality. All the children were happy. So obviously, so if the parents or my teacher, they decide to make a trip to those students, means they are very happy. So right, like that here also children are very happy to visit in the various places in their locality. Understanding? So here all the children are very happy. Happy opposite is, yes, happy, sad. Okay. So all of them came to the school very early. So all of them came to the school very early. ಬೇಗನೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕೆ? They are very excited to visit the places. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಬಸ್ ಅರೈವ್ಡ್. ಸೊ ಬಸ್ ಅರೈವ್ಡ್, ಬಸ್ಸು ಬಂತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರೈವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. At the exact time. So what the time is given to the institution of that to the bus driver, and that exact time the bus came. They went in a queue at the sat in the bus. What's the meaning of queue, dear children? ಸರಿದಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೋಗೋದು. Okay. So sat in the bus. They sat on the bus and in the bus the bus started. So bus started. First stop the library. First bus ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಯಿತು. What's the meaning of library? ಗ್ರಂಥಾಲಯ. Understanding? So here you can observe this picture, dear children. Library picture is given here, right? Look at the picture, library picture. So in this picture board is given here. Do not tear the books. Silence please. So so many books. The books are kept so neatly. So these information boards are hanged in this library. Look at this library. So let's see what happened in the library, dear children. Children read the boards carefully. So they moved around the library silently
they took a few boards, read them for some time. They kept them back in their places and came out of the library. They sat in the bus. So ಇಲ್ಲಿ children read the boards carefully. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಓದಿದ್ರು. ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಡು ನಾಟ್ ಲಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡು ನಾಟ್ ಟೇರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹರಿಯಬೇಡಿ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಸೊ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸೋ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, with the help of library we can collect the information through the books, right dear children. So here, ಸೊ ನಾನಾ ಥರ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಕ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು, ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದು ಹರಿಬಾರ್ದು, ಕಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್, ದ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಮೇ ಸೆಂಡ್ ಔಟ್ ಟು us. Okay, so here children read the boards carefully. They moved round the library silent. They took a few books and read them for some time. They kept them back in their place and came out of the library. They sat in the bus. So ಮಕ್ಕಳು ಹೋದರು, ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ನಿಲ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು. So they can select the books, some books they collect and they read silently. So silently and carefully they kept on that place, particular place. After that, what did happen, you know, they kept them back in their place and came out of the library. ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು? ಮಕ್ಕಳು. ಎಸ್, read the boards that are in the picture of the library. Why have they been written? ಸೊ ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೋರ್ಡ್ಸು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಟಿಯರ್ಸ್, ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಲಿಟರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೌದು, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ collect the information through this place, dear children. So that's why we don't ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಸಾನ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಟೇರ್ ದ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಟೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಹರಿಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ಅವರು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದೇ ಥರನ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ so we have to take the books, read the books and collect the information. After collecting the information we have to keep it like that only. So don't tear the books. Silence please. So ನಿಜ ಇದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸು, ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದೇರ್. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 107. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ? ನಿಮ್ಮ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಲೈಬ್ರರಿನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಸೊ ವಾಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ದೇ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. 2 ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಟಿ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೈಬ್ರರಿನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ದೇ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. So many information, whatever information we want, we get the information through the library books, dear children, right? So
ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ನಾವನ್ನ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗಾಟ್ ಡೌನ್ ದ ಬಸ್. ದೇ ವೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು? ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಿಂತಿದೆ ಬಸ್ಸು. ಈಗ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಬಸ್ ಬಂತು, ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗೆಟ್ ಡೌನ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಲ್ಲ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸ್ಸಿಂದ. ದೆ ವೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಡೋಂಟ್ ಯು, ಒಂದು ಮಗು ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಪನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಗು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಯು. ಸೊ ಒಂದು ಮಗು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಕೂಲ್ ಮಗು, ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ that we get diseases if we eat these open cut fruits? cover them with a lid. ಒಂದು ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಧೂಳು ಬರುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಡಿಸೀಸಸ್, ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ದೆಮ್ ಅ ಲಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಥವಾ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದರೆ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಪಾಕೆಟಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲಿಡ್ ಏನಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಪನ್ ಫ್ರೂಟಿಗೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ tell him to cover them with a lid. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವಾದರೂ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓಪನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಪನ್ ಫುಡ್ ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದೆಮ್ ಟು ಕವರ್ ಸಮ್ ಟು ಅ ಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಪುಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವೀಪ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವೀಪ್? ಪೀಪಲ್ ಪುಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಪೀಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಜನರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಂಗಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬೋತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವೀಪ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್. So here, this is our duty, this is our station, we have to keep the station clean. So ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್. ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವೀಪ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಸಮ್ಮನ್ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಹಾಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ this is our duty, our best and this is, so that's why we have to maintain all these things dear children, right? So it is also a learner to learn. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡವರು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಥರ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕ್ಲೀನ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕವರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಲಿಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ cover the
fruits with a lid. ಹೌದಲ್ವಾ? So next one, you have to write this, dear children. So here dashes is given to you, lines is given to you. You have to take a pencil and you have to write those, fill the lines, dear children. Children, close the tap. Children keep waste in dustbin. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಿಗೆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, child close the tap. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 108. ಹೌ ಈಸ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆನಾ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಡರ್ಟಿ ಇದೆನಾ, ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಡ್ಯಾಶಸ್, ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ boarded the bus and lighted near the hospital. So here ಫಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಬೋರ್ಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಬಸ್ಸನ್ನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಇಳಿದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೀನ್, ಡು ನಾಟ್ ಲಿಟರ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪರ್ಮಿಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಲೈಬ್ರರಿ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೀನ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡು ನಾಟ್ ಲಿಟರ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪರ್ಮಿಸಸ್. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಏನು ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಪಿಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸ್ಪಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಗಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಉಗಳಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ರೋ ಆನ್ ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಿಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ in the hospital. They got into the bus appreciating the cleanliness of the hospital. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? ಹಿಯರ್ ಸಿ, ದೇ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್, ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಓಕೆ, ವಿಸಿಟ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ದೇರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್, ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? ಸೊ ಕೌಂಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಸಮ್ one child and mother, they asking some information with the counter. So here so one man is going, so here nurse taking one patient to somewhere. So here operation room, I think so. So here all the functions is going on and it is very clean. So look at the hospital picture, dear children, it is very clean. So right, that's why children are going to appreciate. ಮೆಚ್ಚಿಗೆ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್, ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಇವರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಇದೆನಾ, ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇದೆನಾ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೋಸ್ instructions and you can observe those facilities and you have to write your observation. You have to observe and you have to write your observation in this blanks, dear children. Okay. So here the bus stopped near the park. The clean children were very happy. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದರು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು? ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದರು ಮಕ್ಕಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಪಾರ್ಕ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಯರ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಸ್ಸು. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೀನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಕು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. This is your park, keep it clean ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ look at the park picture, dear children. You have to observe the park picture here. So page number 109. Alas, somebody threw a stone and broke the lamp. Don't they understand that we will be in a trouble if there is no light? ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಯಾಶ್ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ. ಸಂಬಡಿ ಥ್ರೀ ಎ ಸ್ಟೋನ್, ಯಾರೋ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಎಸೆದು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇರೋದನ್ನು ಬ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುರಿದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ಅವರಿಗೆ? ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಬಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಆದರೆ ಈ ಲೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೇ ನೈಟ್. ಸೊ if you will trouble, it is very helpful, these lights. So they can't understand this situation. He is telling in this, oh, this toilet is used by many people, they did not put sufficient water, it is stinking. So here ಇಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಾಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವಾಟರನ್ನು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಂಕಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಟಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ದೇ ವರ್ ಟಯರ್ಡ್, ದೇ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕನೂ ಆಟ ಆಡಿದರು. ವೇರ್? ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಟಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಆಟ ಆಡಿದರು. ದೇ ವರ್ ಟಯರ್ಡ್, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರು. ಸೊ ನಾವು ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್. ಸೊ ದೇ ಸ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಬಸ್, ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಕುಂತಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So still activities are there, it means the lesson related activity is there. So I hope you understood better this lesson, that is facilities for our use. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೆಟರ್. So in the next classes I will come and teach you a rest of the lesson. It means activities, that is question and answer, all those things. Until that, take care, have a nice time. Thank you all.